ناظرین، آج کی قسط ارطغرل سیزن 2 کی آخری قسط ہے۔ قسط کے شروع میں ہائمہ خواب دیکھتی ہیں جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ سلیمان شاہ اس سے کہتے ہیں کہ ارطغرل حق کے راستے پر ہے، تم اس کا ساتھ دو۔ پھر وہ اسے قرآن پاک، کائی پرچم اور تلوار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے بیٹے کے حوالے کر دینا۔ پھر ہائمہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ ادھر گھوڑا گاڑی کا پہیا ٹوٹا ہوا تھا۔ سپاہی کہتا ہے کہ اس کے بنا سفر ممکن نہیں ہے اور اس پہیے کو صحیح کرنے میں شام تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ حکیم آرتک سے کہتا ہے کہ میں یہ گدھ کو لے کر سلطان علاؤالدین کی طرف جا رہا ہوں۔ اب یہ لشکر آپ کے ذمہ ہے، ان کی حفاظت کیجیے گا۔ ادھر ہائمہ عبد الرحمن کو بلا کر کہتی ہیں گھوڑے تیار کرو، ہم بھی ارطغرل کے ہمراہ جائیں گے۔ عبد الرحمن یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ ہائمہ کی یہ بات سلجان سن لیتی ہے اور ہائمہ سے کہتی ہے خدا را آپ نہ جائیں، اس طرح تو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ ہائمہ کہتی ہے میری بیٹی، اب میرا یہاں سے ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ ارطغرل کے ساتھ روانہ ہونا میرا درست فیصلہ ہے اور میں بالکل نہیں رکوں گی۔ سلجان ہائمہ کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے میرے خاندان کی ساری خواتین نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، میرا آخری سہارا آپ تھی، خدا را ایسا مت کریں، مجھے اکیلے پن کے جہنم میں دھکیل کر مت جائیں۔ مگر نے قبیلے کو چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنا فیصلہ سنا بھی چکی تھی، لہٰذا وہ کسی صورت وہاں رکنے کو راضی نہیں تھی۔ ادھر عبد الرحمن استبل کی طرف جاتا ہے، اسے وہاں دمرل ملتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے میں اور ہائمہ خاتون ارطغرل کی طرف جا رہے ہیں۔ دمرل کہتا ہے میں بھی آپ لوگوں کے ہمراہ جاؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی سپاہی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائمہ کے جانے کے بعد ہمارا اس قبیلے میں کوئی کام نہیں ہے، ہم بھی ان کے ہمراہ جائیں گے۔ ادھر خیمے میں ہائمہ قرآن پاک، کائی، جھنڈا اور تلوار اٹھا کر لحاف میں لپیٹتی ہیں۔ اتنے میں وہاں سنگر پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے سلجان نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ ہائمہ کہتی ہے نہیں بیٹا، مجھے اب جانا ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ خیمے نکل جاتی ہیں۔ ہائمہ خاتون سپاہیوں سمیت جا رہی تھی کہ سامنے سنگر تکن آ جاتا ہے اور تلوار نکال کر کہتا ہے میں تم میں سے کسی کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ عبد الرحمن کہتا ہے ہم امن کے لیے ہجرت کر رہے ہیں اور ہم میں اب اتنا دم نہیں کہ اپنوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں۔ ہم ارطغرل بھائی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، نہ ہم رکیں گے اور نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کریں گے۔ پھر عبد الرحمن اپنی تلوار میان سے نکالتا ہے اور سنگر کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سبھی سپاہی اپنی تلواریں میان سے نکال کر سنگر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہائمہ سنگر سے کہتی ہیں سنگر بیٹا، ہم کسی صورت نہیں رکیں گے، بھلے تم ہم سب کی جان لے لو، ہم نے جانے کا اٹل فیصلہ کیا ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر سنگر تلوار میان میں واپس ڈال لیتا ہے اور جھک کر ماں کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہے اور سب سے آخری بار ملتا ہے اور یوں قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ادھر سنگر اپنے خیمے میں موجود سلجان سے کہتا ہے والدہ کائی پرچم اپنے ساتھ لے گئی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ کائی قبیلے کی درست حفاظت کرنے والا صرف ارطغرل ہے، مگر ہم یہاں رہتے ہوئے کائی قبیلے کا مقام بلند کر کے دکھائیں گے۔ پھر وہ سعادتین کو خط لکھتا ہے جس میں سنگر لکھتا ہے کہ یگت اور ارطغرل بے گناہ ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ پھر وہ سپاہی کو بلا کر خط اس کے حوالے کر کے کہتا ہے ایک تیز رفتار گھوڑا لو اور کوپک کے پاس جلد پہنچ کر میرا یہ خط ان کے حوالے کرو۔ سپاہی وہ خط لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ارطغرل اپنے ساتھیوں سے جنگل میں جا کر تھوڑی دیر آرام کی غرض سے رکتا ہے۔ وہاں دورگ اور بواچ پہنچ جاتے ہیں۔ حلیمہ فوراً اپنے بیٹے گندوز کو پودوں کی اوٹ میں چھپا دیتی ہے۔ دورگ کہتا ہے ارطغرل تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے اچھا تو تم کاپی کے کتے یہاں بھی پہنچ گئے۔ بواچ کہتا ہے تمہارا کھیل ختم، اب کی بار تم بچ نہیں سکو گے۔
फिर वो झाड़ियों में छुपे लोगों को बुलाते हैं और यूं लड़ाई शुरू हो जाती है। दुरुक इगित को तलवार के वारों से बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर दुरुक छोटे बच्चे गुंदोस को उठाकर भागने लगता है। हलीमा अर्तुगरुल को आवाज देते हुए कहती है वो हमारे बच्चे को उठाकर ले गए हैं। इगित अपनी बहन से कहता है मेरा खून बह रहा है और मेरा जिस्म ठंडा पड़ रहा है। उधर अर्तुगरुल इन दोनों के पीछे भागना शुरू कर देता है। दुरुक बच्चे के पेड़ पर अपना खंजर रखकर अर्तुगरुल से कहता है अपनी तलवार फेंक दो वरना मैं इस खंजर से तुम्हारे बेटे का पेट चाक कर डालूंगा। अर्तुगरुल अपनी तलवार फेंक देता है। झाड़ियों में छुपा बवाच तीर की मदद से अर्तुगरुल का निशाना लेता है। ऐन उसी वक्त तुर्गुत पीछे से आकर बवाच की गर्दन पर खंजर फेर देता है और दूसरी जानिब हाइमा खातून सीधा तीर चलाकर दुरुक के सीने में पेवस्त कर देती हैं। इस तरह दोनों गलीज गद्दार जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सादतीन के सभी साथी भी मारे जाते हैं। हाइमा खातून आगे बढ़कर अपने बेटे को अपने गले लगाती हैं। उधर से तुर्गुत तलवार उठाकर अर्तुगरुल को देते हुए कहता है मुझे माफ कर दो भाई, अब से मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। अर्तुगरुल तुर्गुत की ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। इतने में सबको हलीमा की चीख सुनाई देती है। सभी उस तरफ बढ़ते हैं। इगित ने अपनी बहन की गोद में सर रखा हुआ था। फिर वो कहता है हलीमा बहन, अर्तुगरुल का साथ कभी ना छोड़ना। तुम्हें अर्तुगरुल की सूरत में एक बहादुर शौहर मिला है जो इस्लाम का बोलबाला करेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर इगित कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देता है और यूं अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। उधर सादतीन कॉपिक सिपाही इससे आकर कहता है बाहर कुछ है जो आपके लिए है, आपको वो देखना होगा। ये कहकर सिपाही झुककर बैठ जाता है। कॉपिक उसे गुस्से से लात मारकर गिरा देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि दुरुक और बवाच दोनों के सर दो अलग अलग लकड़ियों पर लटक रहे थे। सादतीन ये देखकर कहता है अर्तुगरुल मैं अमीर हूँ, तुमने ये सही नहीं किया। तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि रहती दुनिया तक तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। चाहे तू सातों जमीनों के नीचे ही क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से भी निकाल कर लाऊंगा। उधर अर्तुगरुल अपने लश्कर से कहता है जब कॉपिक अपने कुत्तों के सरों को लटकता देखेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा और हमारे लिए कोई और मुश्किल खड़ी करेगा। हमें मुत्तहिद रहना है और उन सभी चालों का मुकाबला करना है। इतने में इब्नुल अरबी अपने एक लश्कर समेत वहां पहुंचते हैं और कहते हैं अर्तुगरुल साहब हम भी आपके हमरा हिजरत करेंगे। अर्तुगरुल उन सब को खुश आमदीद कहता है। इस पड़ाव के दौरान रात का वक्त हो गया था। रात में हाइमा सभी से खिताब करते हुए कहती हैं काई कबीले बहादुर और मुअज़्ज़िज़ लोगों, नई जमीनें हमारा इंतजार कर रही हैं। एक नई जिंदगी हम सब की मुंतजिर है। बहुत सी फतूहात हमारी मुंतजिर हैं। इन सब की जिम्मेदारी अर्तुगरुल के हाथ में है। फिर सब खड़े होते हैं और हाइमा कहती हैं अर्तुगरुल तुम काई कबीले के सरदार हो, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। फिर हाइमा अर्तुगरुल को कुरान पाक, काई परचम और तलवार देती हैं। फिर हाइमा कहती हैं अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में फतह याब करे। फिर इब्नुल अरबी दुआ कराते हैं और अर्तुगरुल को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। फिर अर्तुगरुल सभी लोगों से खिताब करते हुए कहता है मेरे बहादुर लोगों, हम दुनिया को दिखा देंगे कि चंद लोग जो ईमान की दौलत से माला माल हों किस तरह इत्तेहाद के बलबूते पर दुनिया पे छा जाते हैं। फिर वो हकीम आर्तुक की तरफ इशारा करके कहता है मेरी गैर मौजूदगी में हकीम आर्तुक आपके सरदार होंगे, इनका हुक्म मेरा हुक्म होगा, इनके अल्फाज मेरे अल्फाज होंगे। फिर वो लोगों से कहता है अब से तुर्गुत आपके कमांडर होंगे। फिर वो तुर्गुत को अपने गले लगाता है। इस तरह एक रोशन दिन शुरू होता है। हक और सच की खातिर सफर करने वाला काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था और अर्तुगरुल अपने काफिले की मुसलसल रहनुमाई और देखभाल कर रहा था। फिर वो घोड़ों को काफिले के पीछे ले आता है और उसे हवा में बुलंद करता है और यहाँ सीजन 2 की आखिरी किस्त का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप शोबिस चैनल पर अर्तुगरुल सीजन 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक नए सीजन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।